मुर्शिद सोना। कि इस संसार नू एक भवसागर किया गया है और अगर इस भवसागर नू पार करना है तो कबीर साहब दसदे है कि दो ही उपाय है इस भवसागर नू पार करन दे। यानी दो ही रस्ते है, दो ही मार्ग है। वो दो मार्गां नू पकड़ के ही असी ये भवसागर पार कर सकते हैं। तो जे असी ये दो मार्ग चूक जाते हैं, यानी ये दो मार्ग नहीं पकड़ते, नहीं इस मार्ग नू समझते, तो होर असी लखां उपाय करी जाइए, लखां कोशिशां करी जाइए, कदी भी सानू ये भवसागर तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हुण वो दो रस्ते किहड़े दसे संत कबीर जी ने, उहदे बारे ही संत कबीर अपने शब्द के अंदर इशारा कर रहे हैं। हुण जरा ध्यान देना कि अगर तुसी भी इस भवसागर नू पार करना चाहते हो, अगर तुसी भी मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, मुक्ति का मतलब तकलीफां, दुखां, परेशानियां, चिंतावां तो मुक्ति, और मोक्ष मतलब आवागमन दे चक्कर तो मुक्ति, ये 84 दे फेर तो मुक्ति। ये तुसी भी चाहते हो, मोक्ष का मतलब उस परमानंद तक पहुंचना, उस परम पिता परमात्मा नू प्राप्त करना। तो कबीर साहब ने जो दो मार्ग दसे है, उन्हां मार्गां नू समझ के उस मार्ग ते चलन की कोशिश करनी है। क्योंकि जो मार्ग संत गुरु रहबर सानू दसदे है, अगर उस मार्ग नू असीं समझ लईए और उस ते चलीए तो फिर सानू वो मंजिल भी मिल जाती है जिस मंजिल की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। क्योंकि हर मंजिल का एक मार्ग हुंदा है, समझदे हो कि नहीं? जिस तरह किसी ने दुनिया की किसी मंजिल ते जाना होवे, किसी की मंजिल बॉम्बे है, किसी की मंजिल दिल्ली है, तो वह एक मार्ग है। जो वो मार्ग नू बंदा, उस रस्ते नू बंदा पकड़ लैंदा तो उन्हें विश्वास हुंदा कि जे रस्ता पकड़िया तो मैं अपनी मंजिल ते भी जरूर पहुंचूंगा। हुण जदों गल मोक्ष की आंदी है, जदों गल मुक्ति की आंदी है, तो वह मार्ग तो सानू गुरु रहबर संत पीर फकीर ही समझा सकते हैं, दस सकते हैं। और जदों असीं उन्हां दे दसे मार्ग नू समझ लैंदे हां तो फिर खुशियां दी मंजिल, परम पिता परमात्मा रूपी वो मंजिल भी सानू जरूर मिलती है। हुण तुसीं जानना चाहते हो, बोलो, जानना चाहते हो कबीर साहब ने किहड़े दो मार्ग दसे है मुक्ति नू, मोक्ष नू पाउण वास्ते? इसलिए इत्थे गल क्लीयर करांगे। जो मुक्ति की गल आंदी है तो यह समझ लेना, मुक्ति का मतलब कबीर साहब कह रहे हैं दुनिया दी चिंतावां, टेंशनां, परेशानियां तो मुक्ति। तो जो मोक्ष की गल आंदी है तो मोक्ष का मतलब है 84 दे चक्कर तो मुक्ति, यानी परमात्मा वो प्रभु नाल मेल। हुण वो किहड़ा उपाय कबीर साहब दसदे है, तो आओ हुण वो उपाय बारे समझिए कि कबीर साहब ने किस तरफ इशारा किया है। क्योंकि असीं दसिया है कि कबीर साहब ने दो मार्ग दसे है, वो दो मार्ग किहड़े है, हुण उहनूं समझ लईए। तो उहदे बारे कबीर साहब अपनी वाणी च दसदे है कि सत संगत और हरि भजन भव सागर की नाव, कबीरा जगत उधार का और ना कुछ उपाव। जरा देखना संत कबीर जी किधर इशारा कर रहे हैं कि कबीरा जगत उधार का, जगत उधार का और ना कुछ उपाव। उपाव का मतलब है उपाय। जिदा बंदा कहता जी मैनू आ प्रॉब्लम है, मैनू आ परेशानी है, तो उपाय की है कि मैं इस परेशानी चो निकल सका। ऐसी पूछते हैं ना उपाय। कई बार जीवन च कोई टेंशन आ जाती है, चिंता आ जाती है, परेशानी आ जाती, बंदा किसे फस जाता है, तो फिर बंदा किसी सज्जन मित्र रिश्तेदार नू पुछदा, भाई इसलिए मैं आ परेशानी च घिरिया, कोई उपाय है, कोई रास्ता है, कोई तरीका है इस परेशानी चो निकलण दा? ऐसी जदों परेशानी च फसदे हैं तो जिस तरह की परेशानी होंदी है, जे बीमारी रूपी परेशानी है तो असीं डॉक्टरों को पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसलिए आ बीमारी है, कोई उपाय दसो ये बीमारी तो निकल सका। जे कोई झगड़े में फस जाते हैं तो असीं कोर्ट कचहरियां च जाते हैं तो वकील कोलों उपाय पूछते हैं कि वकील साहब कोई उपाय दसो, इसलिए आ धारा मेरे ते लग चुकी है, किस तरह इस धारा चों मैं बाहर आ सकदा हां। यानी जिद्दां दी परेशानी च इंसान फसिया होवे, फिर इंसान उदां दी परेशानी चों निकलण वास्ते रास्ता लभदा है, उपाय तलाश करदा है कि कोई तरीका मिले, कोई उपाय मिले कि परेशानी का हल हो सके। इसी तरह एक गल इत्थे समझ लैनी कि कोर्ट कचहरियां, बीमारी या होर परेशानियां तो किसे किसे नूं हुंदियां है, यानी कोर्ट का चक्कर भी सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं पैंदा, थाणियां का चक्कर भी सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं पैंदा,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਵਸਾਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਜਗਤ ਉਧਾਰ ਕਾ। ਉਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ। ਉਧਾਰ यानी मैं इस मुश्किल च फसिया हुआ है, कोई उपाय मिले कि मेरा उद्धार हो जावे, मैं इस मुश्किल चो मुक्त हो जावां, मैनू हर परेशानी तो मुक्ति मिल जावे। और कबीर साहब कहते हैं कि इस जगत दे विच ये जो मुश्किलां परेशानियां है, ये मार्ग दो ही है। उन्हां मार्गां नूं कबीर साहब ने किस तरह समझाया कि सतसंगत और हरि भजन, भव सागर की नाव। इस तरह कबीर साहब ने इशारा किया कि जिस तरह एक दरिया होवे और उस दरिया नूं पार करने वास्ते नाव दी, कश्ती दी, बेड़ी दी जरूरत हुंदी है, इसी तरह प्यारिया इस भवसागर नूं तैरना है तो इत्थे भी ये नाव है, सतसंगत और दूसरी केड़ी चीज दसी? हरि भजन। भवसागर की नाव कि अगर तू पार लगना चाहता है तो सतसंग दे नाल जुड़। क्योंकि अगर थोड़ा जा इस चीज ते विचार किया जाए तो कबीर साहब ने जिहड़ियां दो गल्लां कहियां ना, ये सुनन नूं तां दो लगदियां है पर एक दूजे नाल जुड़ियां होईयां है। समझदे हो कि नहीं? सुनन नूं तां दो लगदियां है पर एक दूजे नाल जुड़ियां होईयां है। क्योंकि एक सतसंगत और दूसरा क्या है? हरि भजन। हुण जरा समझना कि अगर इंसान ने हरि भजन नाल भी जुड़ना होवे तो उन्होंने संतां दी संगत विच आना ही पैंदा है। क्योंकि हरि दे भजन दी विधि, परमात्मा दी बंदगी दी विधि, उहदे सिमरन दी विधि, इबादत दी विधि, ध्यान दी विधि भी सानू संतां दे कोल बैठ के मिलदी है। इसलिए परमात्मा दी इबादत किदां कीती जावे, उहदी बंदगी किदां कीती जावे, किस मार्ग ते किस तरह चलना है ताकि सानू अपनी मंजिल मिले, वो युक्ति भी सानू गुरु ही दिंदे है, फकीर ही दिंदे है। इसलिए अगर देखा जाए तो साफ इशारा है कि जिस तरह एक नाव दो चप्पुआं दे नाल ही चलती है, इसी तरह कबीर साहब ने भी दसिया है कि ये तेरे जीवन च सतसंगत और हरि भजन का होना जरूरी है अगर तू पार लगना चाहता है। देखो जरा जीवन दे विच सतसंगत की अहमियत कितनी है। नहीं तो दुनिया के उपर कर्म तो बहुत है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई हवन करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई हज करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पर कबीर साहब ने हजारां चीज़ां नूं देखण तो बाद दो चीज़ां ते ही जोर दिता। पहला सतसंगत, क्योंकि सत्संग विच जुड़न वास्ते तेरे शरीर का होना जरूरी है। शरीर नाल चल के सत्संग विच जाएगा तो फिर अगे आंदा हरि भजन, और हरि भजन करने वास्ते इस सुरती नूं अपने प्रभु नाल जोड़ना पैंदा है। इत्थे दो ही इशारे हो गए कि तेरे शरीर का भी हाजिर होना सत्संग में जरूरी है, और फिर वो युक्ति लैके किस तरह अपने मन नूं, अपनी सुरती नूं परमात्मा नाल जोड़ना है, उन्होंने कहते हरि भजन। हरि भजन जानी वो युक्ति कि हरि का भजन किदां करना है, उस प्रभु नाल किदां जुड़ना है। जिस वेले ये दो चीज़ां इंसान समझ लेंदा है तो फिर इंसान नूं मुक्ति भी मिल जाती है, मोक्ष भी मिल जाता है। इसलिए बड़े बड़े दुखों तो छुटकारा, बड़ियां बड़ियां परेशानियां, चिंतावां तो छुटकारा इंसान नूं सतसंग विच आण नाल और हरि दा भजन करन दे नाल ही मिल जाता है। इसलिए असी दस रहे सी कि सतसंग एक बहुत बड़ी नेकी है। जिस तरह किसी ने हजूर मुहम्मद साहब नूं पुछया सी कि हजूर कोई ऐसी नेकी दसो कि मैं दुनिया ते रवां चाहे दुनिया तो चला जावां पर फिर भी मैनू
ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਾਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨੇਕੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਦੱਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਹੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪੇੜ ਲਗਾ। ਕੀ ਕਰ? ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਲਦਾਰ ਪੇੜ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੂਆਂ ਖੁਦਵਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੇੜ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇੜ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪੇੜ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਪੇੜ ਦੇ ਫਲ ਖਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ, ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੂਆਂ ਖੁਦਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੂਆਂ ਰਹੇਗਾ ਲੋਕ ਉਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਲੋ ਕੂਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਕੂਏ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇੜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਭੀਖਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਭੀਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਹੈ ਸਮਝ ਕੀ, ਜੋ ਸਮਝੇ ਲੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੀਖਾ ਜੀ? ਕਿ ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਹੈ ਸਮਝ ਕੀ, जो समझे ले पहचान, सतसंगत में बस रहा वो साहिब रहमान। जरा देखो संत भीखा जी ने किन्नी खोल के और पूरी स्पष्टता दे नाल सत्संग दी अहमियत दसी है। क्योंकि किसी ने भीखा जी नूं पुछिया सी कि उस रहमान नूं पाना होवे, उस रहमान नाल जुड़ना होवे, रहमान यानी परमात्मा ओ प्रभु, तां ए भीखा जी ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀਖਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਹੈ ਸਮਝ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਭੀਖਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫ। ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ
ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੀਖਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਸਮਝ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੈਸੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਜੈਸੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ, ਜੈਸੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੈਸਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭੀਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਹੈ ਸਮਝ ਕੀ, ਜੋ ਸਮਝੇ ਲੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਘੁਮਾਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੋਰੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਧੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਾ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦਦਿਆਂ ਖੋਦਦਿਆਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਥਰ ਉਠਾਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਗਧੇ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗਧਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਮੇਰਾ ਗਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਧੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਗਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਥਰ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ, ਔਰ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗਧੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚ ਆਵਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ, ਤਿਆਰ ਬਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਗਧੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਬਰਤਨ ਉਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸਜਾ ਲਏ ਬਰਤਨ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਧਾ ਵੀ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਬੈਠਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸੁਨਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜੋ ਪੱਥਰ ਹੈ
ਕੀ ਤੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਬਰਤਨਾਂ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਖਾਸ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਚ ਦਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ। 50 ਰੁਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਰਤਨ 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ 50-50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਨਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੈ 50 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੇ ਹੁਣ 50 ਮੰਗੇ ਤਾਂ 50 ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 50 ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਸੁਨਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਦਊਂਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 30 ਲੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 30 ਲੈਣੇ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 30। ਸੁਨਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਦੇਣੇ ਆ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੇ। ਸੋਚ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੂੰਗਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੁਨਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ 15। ਆਖਰੀ ਬੋਲੀ 15। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਲਈ, ਆਂਦੇ ਨੂੰ 15 ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਨਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਇੱਧਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੱਥਰ? ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਨਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 50 ਮੰਗੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ 500 ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 50 ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ 500 ਰੱਖ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੈ 500 ਫਟਾਫਟ ਦੇ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਨਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਦੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ 500 ਮਿਲ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਦੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਮੰਗੇ ਸੀ 500 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ 500 ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੂਰਖ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਮਹਾ ਬੁੱਧੂ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਸੁਨਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਲਾਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਕੀਮਤ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, 50 ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 15 ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 50 ਕਿਹਾ ਤਾਂ 500 ਦੇ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਮੰਗੇ ਆ ਲੈ 500, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ 500 ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੋ। ਉਸਲੇ ਉਸ ਸੁਨਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੀਖਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਹੈ ਸਮਝ ਕੀ, ਜੋ ਸਮਝੇ ਲੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਦੀ
ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ, ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜੀਆ ਕੁਝ ਸੈਂਟ ਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਨੇ ਗੁੜੀਆ ਖਰੀਦੀ, ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਡਾਇਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਪ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਪ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਨੀ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਆ? ਉਹ ਗਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਸਾਲ ਉਹ ਗਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੋਚ ਲਓ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਦਿਨ, ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਐ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਨ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਲ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਘਟਨਾ ਐਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਦੁਖੀ ਹੋ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀਮਤ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ, ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, 15 ਸਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਜਾਏਗੀ, ਚੁੱਭੀ ਜਾਏਗੀ, ਚੁੱਭੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਸ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜੂਸ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜੂਸ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਏ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਾਹਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੂਸ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਲਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਸ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਾਸ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ, ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਿੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿਤਾ। ਚਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਮਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਯਮਦੂਤ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੂਹ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ, ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ, ਯਮਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਯਮਦੂਤ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਯਮਰਾਜ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਮਦੂਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 100 150 200 ਸਾਲ, 400 ਸਾਲ, 500 ਸਾਲ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਯਮਦੂਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਗਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਟੂਰਿਸਟ ਸੀ, ਟੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਗਾਉਂ ਸਵਸਥ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਸਵਸਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੂੰ ਨਗਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਤੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉਸ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ, ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ। ਆ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਮਰਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਖਮਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਖਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ, ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ,
पर्ची कटवांदा नहीं, दवाई लैंदा नहीं, तो मैं हुण अपना गुजारा कित्थों करा? इसलिए भाई हुण 2 रोटियां ही दे दे। सो यही गल उस समय सी जदों दी कहानी दस रहे हैं यमराज दी, कि यमदूत भी बेले बैठे है, यमराज भी बेला बैठा है कि लोग तो मरदे नहीं है। पता नहीं की गल है, भगवान ने किदां दे लोग बनाए है। कोई 500 साल जी रहा है, कोई 700 साल जी रहा है, मौत हुंदी नहीं है, हुंदी है किते बहुत घट, 100 साल 200 साल बाद। बड़ा परेशान हो गया, बड़ा परेशान हो के परमात्मा नूं अरदास की कि हे भगवान, हे परमात्मा, ये किदां दी दुनिया बनाई है, इत्थे तो कोई मरदा ही नहीं है। किदां दा लोगां नूं तू शरीर दिता है कि लोगां दे सट भी लगदी है तो शरीर अपने आप नूं ठीक कर दिंदा है। और ये गल है भी, तुहाडे किते सूई लग जावे, किते चीरा आ जावे, तुसीं कुछ भी ना करो, थोड़े दिनां च शरीर ने उहनूं अपने आप ही ठीक कर देना है, क्योंकि परमात्मा ने तुहाडी बॉडी इदां दी बनाई हुई है, शरीर इदां दा बनाया होया है कि इहदा इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा है कि यह तुहाडी हर बीमारी नूं आप ही ठीक कर सकता है। जरा याद रखना। पर फिर भी ठीक क्यों नहीं हुंदी? बंदे ने कहना जे साडा शरीर ऐसा है तो फिर असीं ठीक क्यों नहीं हुंदे? तो उसदा कारण इस कहानी तो पता लगेगा कि परमात्मा ने तो साडा शरीर तंदुरुस्त रहने वास्ते बनाया सी, पर फिर भी असीं तंदुरुस्त क्यों नहीं हुंदे, फिर भी असीं क्यों बीमार हैं, फिर भी असीं क्यों दुखी हैं? उसदा कारण इस कहानी तो पता लगेगा। जी तो असीं कई बार दस्सिया है कि तुसीं शेव कर दो, कट लग जाए तो अपने आप ठीक हुंदा कि नहीं? किते माड़ी मोटी कोई भी नहीं तो एक बंदा पिन ही हाथे मार के देख लवे, खून थोड़ी देर निकलेगा, फिर खून बंद हो जाएगा और जख्म भी कुछ घंटियां च ठीक हो जाएगा, चाहे उत्थे कोई दवाई लाओ या ना लाओ, क्योंकि वो तुहाडा मालिक तुहाडे नाल इन्ना प्यार करता है कि उन्हां तुहाडा शरीर ही इदां दा बनाया है कि ये कोई भी रोग आवे उसदा इलाज कर सके। पर अज वो शक्ति अपना काम क्यों नहीं करती? अज वो साडी इम्यूनिटी पावर क्यों नहीं काम करती? उसदा कारण की है? हुण वो थोड़ा समझना इस कहानी तो, कि जिस वेले यमराज ने फरियाद की परमात्मा अगे कि हे प्रभु किदां दा संसार बनाया है, ये लोगों नूं शरीर किदां दा तो दिता है, बीमार ही नहीं हुंदे, ये मरदे ही नहीं जल्दी, कोई 500 साल जी रहा है, कोई 700 साल जी रहा है, कोई 1000 साल जी रहा है। हे भगवान, जे इदां दा शरीर बनाना सी तो साडी ड्यूटी की रह गई? फिर सानू बनाने का की फायदा? फिर तो सानू भी ना बनांदा। जे मौत बनाई है तो ऐसी बेले ही बैठे रहंदे, कोई मरदा ही नहीं है। इस करके हे भगवान, कुछ इदां दा दस, ये लोग मरन किदां जल्दी? हम फिर कहांगे कहानी सिर्फ ज्ञान देने वास्ते बनाई है कि लोग मरन किदां जल्दी। तो उसले भगवान ने कहा, यमराज जदों मैं तेनू बनाया सी तो मैं तेनू एक पिटारा दिता सी, पिटारा कदी खोल के देखिया तू? कहंदा भगवान नहीं, मैं पिटारा खोल के नहीं देखिया। पिटारा यानी एक पेटी, जिदा सप का पिटारा हुंदा है ना, वो च सप बंद हुंदा है, जिद्दां ही सपेरा पिटारे नूं खोलदा है तो विचों सप ऐं निकलदा है, फुमकारदा होया, फूका मारदा होया, उहनूं कहंदे पिटारा। हुण भगवान ने कहा मैं तेनू एक पिटारा दिता सी, वो पिटारे नूं खोलिया कि नहीं? यमराज कहंदा जी कदी खोलिया ही नहीं, लोड़ ही नहीं पई कदी। कहंदे हुण खोल के देख लै। यमराज कहंदा की है उहदे च? वो कहंदे ऐसी चीज़ है कि लोग जल्दी मरनगे। जिहड़ा 1000 साल जी रहा है, कोई 700 साल जी रहा है, कोई 500 साल जी रहा है, वो पिटारा खोल, उस इदां दी चीज़ निकलनी है कि लोगों के अंदर जाके बैठ जानी है तो लोग जल्दी मरनगे। 1000 साल की लोग 100 साल भी नहीं जीणगे। और तू कहंदा मैं बेला बैठा हाँ, फिर देखी इदां दा काम तेनू लग जाना कि तेनू 1 मिनट भी साह लैण दा मौका नहीं मिलना। फिर तू कहना रब्बा हुण तां मेरे को आराम करन दा समा है नहीं। हुण कहंदे है जदों भगवान की आवाज़ आई, यमराज दौड़ के गया जिथे वो पिटारा रखिया होया सी, बॉक्स रखिया होया सी, पेटी रखी हुई सी, दौड़ के गया, पिटारा चुकिया, जो चुकिया खोलन लगा, दरिया ये है कि आखिर इदां दी किहड़ी चीज़ है कि लोग 1000 साल जी रहे हैं, 500 साल जी रहे हैं, इन्होंने 100 साल भी नहीं जीना। किहड़ी चीज़ है ये अंदर? तो जरा जवाब दो, किहड़ी चीज़ होएगी उहदे अंदर? पता किसी नूं? हुण कहंदे है, जरा विचार करो थोड़ा जिहा, वो किहड़ी चीज़ है जो इंसान के मरण का कारण बनती है? हुण जदों यमराज ने पिटारा खोलिया तां की देखिया? वो पेटी दे विचों, वो पिटारे विचों चिंता रूपी नागनी निकली। जिद्दां ही निकली वो नागनी ने लखा ही रूप बनाए और दौड़ गई, फैल गई संसार की तरफ और सारे अंदर जाके बस गई।
ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਾਗਣੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਡਰਨਾ, ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਸੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਜੀਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਉਹਦੀ ਆਯੂ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਉਹ 1000 ਸਾਲ 500 ਸਾਲ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਉਂਦਾ, 40 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੁੱਛੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਨੀ ਚਿੰਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1000 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। 105 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ 105 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, 105, 110, 120 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪਿਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਪਿਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ। ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਤੋਂ 11, ਚਲੋ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, 9 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 11, 11 ਤੋਂ 12, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਇਸ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਆ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਪਵਾਸ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਵਰਤ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਪਤੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਤ, ਪਤੀ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਬੋਲ ਲਓ ਜੀ, ਬੋਲ ਲਓ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਫਿਰ 2 'ਚ ਬਦਲੋ, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ 4 'ਚ ਬਦਲੋ, ਔਰ ਜੇ 4 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਫਿਰ 6 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, 6 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, 12 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੇ 24 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਪਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਰੋਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਨਾਗਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਡਰਲਿਨ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਐਂਡਰਲਿਨ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕੋਰਟੀਸੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਕੈਮੀਕਲ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ, ਕਿੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ, ਔਰੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰੰਜ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲੈ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਟ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਥੈਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਕਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਉਧਰੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹੇ ਜਲੇਬੀ, ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹੇ ਰਸਗੁੱਲਾ, ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹੇ ਰਸ ਮਲਾਈ, ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ 10 ਵਾਰ 10-15 ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਅੱਗੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਸਗੁੱਲਾ, ਕਦੀ ਰਸ ਮਲਾਈ, ਕਦੀ ਜਲੇਬੀ, ਕਦੀ ਬਰਫੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਆਖਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਰਸ ਮਲਾਈ, ਰਸਗੁੱਲਾ, ਜਲੇਬੀ, ਬਰਫੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕੋ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰਸ ਮਲਾਈ, ਜਲੇਬੀ, ਬਰਫੀ, ਰਸਗੁੱਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਭਖੇਗਾ ਸੋਈ ਚਖੇਗਾ। ਬਖੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੀ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦਾ ਮੱਕੀ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਰਸ ਮਲਾਈ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀ ਵੀ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਆਹਾ ਅੰਗੂਰ, ਕੇਲੇ, ਅੰਬ, ਮਿਸ਼ਰੀ, ਦੁੱਧ, ਸ਼ਹਿਦ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬੁਰੇ ਬੀਜਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ
ਅੱਛੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਖੇਗਾ ਸੋ ਚਖੇਗਾ। ਚਖੇਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਖਣਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਖੇਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਜੋ ਭਖੇਗਾ ਸੋ ਚਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਭਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਚਖੋਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਅੱਛਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ, ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚੋ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੀਜ ਬੋਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਬੀਜਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਚਲੋ ਫਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ, ਮਿਠਾਸ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਛਾਈ ਨਿਕਲੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੈਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਪਿਟਾਰੇ ਤੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਪਵਾਸ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਵਾਂ ਖਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਂ ਦਰਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ?
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਕਾਹਤੇ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ, ਉਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਤੱਤ ਵਧੇਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਕਾਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਸਮਝੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਟ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਬਰਸਾਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੇਗਾ, ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਚੋਰ ਆ ਜਾਣ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਈ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ। ਸੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖ ਲਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਛੱਡੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ 100 ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਹ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਆਹ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਆਹ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਰ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੂਜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਤੀ ਭੁੱਖਾ ਆਵੇ, ਆਪੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 100 ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ। ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੱਖੋ, ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਪਟਾਰੇ 'ਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਯਮਰਾਜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਿਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਾ ਖਾ ਗਾ ਘਾ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਾ ਖਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾ ਖਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ABC ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਾ ਖਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾ ਖਾ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਾ ਖਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਆਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਕਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਫਿਰ? ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਹ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਉਹੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਜਾਈਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜੋ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ, ਪੇਟ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਨ। ਚਿੰਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚਿਤਾ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓਗੇ, ਚਿੰਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਜੀਓਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਓਗੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਓਗੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋਗੇ, ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾलिक मेरे साथ है तो डरने की क्या। बस ये चिंतन है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होवे जिथे बंदे नूं डर लगे तो फिर बंदा उत्थे सोचे मैं क्यों डरदा है जब मेरा मालिक मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। जदों इस विश्वास नाल जुड़ जावांगे चिंता हटदी चली जाएगी और रास्ता साफ हुंदा चला जाएगा। इसलिए अपने अंदर विश्वास पैदा करो, यकीन पैदा करो, अपने मालिक ते भरोसा रखो कि हर कदम ते हर पल मेरा मालिक मेरे नाल है। समझ आ गई कि नहीं। इसलिए आओ हुण सत्संग नूं आखिरले वचनां की तरफ लैके चलिए और फिर आवांगे संत भीखा जी की गल ते कि भीखा बात है समझ की जो समझे ले पहचान, सतसंगत में वस रहा वो साहिब रहमान। के ये तेरी समझ है क्योंकि वो सच्चा साहिब, वो सच्चा परमात्मा प्रभु तो सतसंग विच वसदा है। इसलिए जब भी सत्संग च जा तो प्रेम नाल जा, विश्वास नाल जा, इस शरधा नाल जा कि मैं अपने मालिक दे कोल जा रहा हाँ, अपने प्रभु की शरण विच जा रहा हाँ। और जेड़ा उस प्रभु की शरण विच आ जाता है उन्होंने डरन दी तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे जगत नूं बनाने वाला, सारे जगत नूं चलाण वाला वो परमात्मा है। इसलिए इत्थे एक लाइन दसांगे जो जीसस क्राइस्ट कहंदे सी, जरा गौर करना है, बड़ी प्यारी लाइन लगती है सानू। और जीसस क्राइस्ट ने ये जो लाइन कही है ना अपने दिल ते लिख लो, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਗॉड, नो ਈਵਲ ਕੈਨ ਟੱਚ ਮੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ कि मैं ईश्वर दी अंश हाँ, मैं ईश्वर दा बेटा हाँ। जिदा पहला दसिया एक पिता एक असके हम बालक, वही साडा पिता है। हुण तुसीं मानदे हो कि नहीं। बंदा कहंदा मेरा पिता तो आ है, वो थोड़ी है, तो जे ये पिता है तो फिर उन्ना ही मिलेगा, क्योंकि जिन्ना बड़ा पिता हुंदा फिर साम्राज्य भी उन्ना ही मिलता है। तो जिहड़ा मन लवे कि मेरा पिता वो परमात्मा है, ठीक है, ये भी पिता है, इसकी भी इज्जत करनी, सत्कार करनी, पर यह भी विश्वास रखना है कि इन्हां दे जरिए मैनू परमात्मा ने दुनिया ते लियांदा, पर असली दा जन्मदाता वो है। जरा सोचो, मां बाप जरिया है
ਭੋਜਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੀਜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹਵਾ ਹੀ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਚਣ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੜਾਏ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਛੂਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਨੋ ਈਵਲ ਕੈਨ ਟੱਚ ਮੀ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਮੈਂ ਗੋਡ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨੇਗਾ ਲੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਤੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਗੋਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੇੜੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੋਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਰਹੇ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੋਡ ਵੀ ਕਹੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਡਰਦਾ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਆ ਡਰਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਆ ਡਰਦਾ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਆ ਡਰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀਦਾ, ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ। ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਡਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰੀ ਜਾਓ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਇਹ 'ਚ? ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਾਗਣੀ ਪਟਾਰੇ ਜੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੰਦ, ਕਰ ਦਿਓ ਪਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਫੜ ਲਓ ਆ ਪਟਾਰਾ, ਕਰ ਲਓ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣੀ ਹਲੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ, ਡਰ ਕਰਤੇ ਪਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ। ਆ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ,
मैं मालिक दा बेटा या मैं मालिक दी बेटी, क्योंकि ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ, ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਾ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਲ ਹੈ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ। ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੋ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਿਰਾਗ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਫਲਾਨਾ ਕੁਮਾਰ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਫਲਾਨੀ ਰਾਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਔਰਤ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਔਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਚਿਰਾਗਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਨੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਈਵਲ ਕੈਨ ਟੱਚ ਮੀ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਗੱਲ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਗੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम जो चाहोगे वो पाओगे, बस मुझ पर विश्वास करना। जरा गौर करना, ये परमात्मा ने किया है, ये भी लाइन बड़ी प्यारी है, इन्हें भी याद कर लियो कि मेरे बेटे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम जो चाहोगे वो पाओगे, बस मुझ पर विश्वास करना। कि मेरे विश्वास रखी, तू जो चाहूंगा ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜੀਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਪ ਨੇ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, अपनी जुबान तो सोच समझ के लफ्ज कढ़िया करो, कदी बीमारी वाले लफ्ज ना बोलो, नाकामी वाले लफ्ज ना बोलो, कदी निराशा वाले शब्द ना बोलो, बल्कि हमेशा कामयाबी वाले शब्द बोलो, खुशी वाले शब्द बोलो, तंदुरुस्ती वाले शब्द बोलो, रहमत वाले शब्द बोलो। ये ना कहो मेरा काम नहीं चलता, ये कहो मेरा काम चलता है, मेरे ते रहमत हो रही है, मैं तंदुरुस्त हो रहा हाँ, मैं हर दिन हर घड़ी हर पल कामयाब हो रहा हाँ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ मैं ज्यादा तंदुरुस्त होंदा जा रहा हाँ, हर दिन हर पल मैं ज्यादा कामयाब सफल होंदा जा रहा हाँ। यही वर्ड, यही शब्द तुसी एक मंत्र बना लवो, तुरदे फिरदे कहंदे चले जाओ तो तुसी पाओगे कि जिद्दां जिद्दां तुसी ये गल कहंदे हो तो परमात्मा दी गल सच्ची है कि मेरे बेटे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम जो मांगोगे चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, बस मुझ पर विश्वास करो।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਫਿਰ, ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਸਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਸਥ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ 99% ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਕਿ 99% ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਭਖੇਗਾ ਸੋਈ ਚਖੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਭਖਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚਖੋਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂਗੇ, ਬਰਕਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂਗੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਖੋਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਫਲ ਚਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਫਲ ਚਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਚਖੇਗਾ ਜੋ ਭਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਸਵਸਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੀ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਵੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿਓ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਬੀਜ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਓਗੇ ਵੈਸਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਬਰਕਤੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪਟਾਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਗਿਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨੇ ਕੀ ਕਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना।